بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 42 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم محمد بن قاسم اور عمر بن عبد العزیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو دوستو، رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز گداز کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا: یا رب العالمین، میرے نجف اور میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ پڑا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدائیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں، مجھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کا عزم اور مسنہ کا احسار عطا کر میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہی، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا: تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، اور ہاں، میں عمر بن عبد العزیز ہوں۔ محمد بن قاسم عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکے تھے۔ انہوں نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا: آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ السلام نے فرمایا: خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا: ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کی نیاز حاصل کروں گا، آج آپ کی ملاقات ہوئی، تائید غیبی سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیب دیں۔ عمر بن عبد العزیز نے کہا: میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی اور آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کی جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدادات نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں، یتیموں پر سندھ کے حکمرانوں کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو، لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخموں سے نڈال ہو تو تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے، لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور یہ باور اور یاد رکھو کہ خدا ہمارا سایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا، بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فتح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پر پورا ہوا تو دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور ان کی آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبد العزیز نے اپنی تقریر ختم کی، اور نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے وقت کہا: مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے۔ اس عرصہ میں آپ کے علم اور فضل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی خوش قسمتی
ख्याल करूंगा, लेकिन दिन का बेशतर हिस्सा मुझे नए सिपाहियों को तरबियत देने में सर्व करना पड़ेगा। अगर आपको तकलीफ ना हो तो रात को किसी वक्त में आपके खिदमत में हाजिर हो जाया करूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने जवाब दिया, तुम जिस वक्त चाहो मेरे पास आ सकते हो, खास तौर पर इस वक्त तुम हर रोज मुझे यहाँ पाओगे। 8-10 दिन के बाद मैं भी मदीना वापस चला जाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से रुखसत होकर मस्जिद से बाहर निकला तो नौजवानों की खासी जमात इनके आगे और पीछे थी। दरवाजे की सीढ़ियों पर पहुंचकर इसने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, आप सब मैदान में पहुंच जाए, मैं भी थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूं। मोहम्मद बिन कासिम की क़यामगाह के दरवाजे पर 2 सिपाही घोड़े लिए खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम और जुबैर ने घोड़ों पर सवार होकर सिपाहियों के हाथों से नेज़े ले लिया और घोड़ों की एड़ लगा दी। शहर के मगरबी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वो सरसब्ज बागात से गुजरते एक नदी के किनारे आकर रुके और घोड़ों से उतरकर पानी में कूद पड़े। नदी के साफ और शफाफ पानी में थोड़ी देर तैरने और गोता लगाने के बाद कपड़े बदलकर वो कुछ देर अपने सामने दिलकश और सरसब्ज पहाड़ों का देख रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने साथी को महबूबियत की हालत में देखकर कहा, कल हम बहुत सवेरे यहाँ आएंगे, अब हमें चलना चाहिए, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जुबैर ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा, क्या कहा आपने? हमें देर हो रही है, चलिए। दोनों फिर घोड़ों पर सवार हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा, तुम अभी क्या सोच रहे थे? जुबैर ने मखमूम लहजे में कहा, मैं तस्वर में सरादीप के सब्ज ज़रा देख रहा था। आंखें हमारी मंजिल मकसूद तो सिंध की रेगिस्तान है, इन्हीं में हम हर वक्त देखता हूँ। कभी कभी सरादीप के सब्जा जार में याद आ जाते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कल तुम ख्वाब के हालत में नाहीद को आवाजें दे रहे थे, मैंने इसका जिक्र मुनासिब न समझा। अगर बुरा ना मानो तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ख्वाब में तुमने क्या देखा था? जुबैर ने अपने चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैंने ख्वाब में देखा था देवल के चंद सिपाही मेरे चारों तरफ नंगी तलवारें लिए खड़े हैं और कुछ नाहिद को पकड़कर कैद खाने की तरफ ले जा रहे हैं और मैं भाग कर उसे छुड़ाना चाहता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरा ख्याल है कि नाहिद की याद का आपके दिल दिमाग पर गहरा असर है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जिन हालात में हम एक दूसरे से मिले और बिछड़े हैं, इसी हालात में शायद कोई भी इस बहादुर और गयूर लड़की को अपने दिल में जगह देने से इनकार न करता। एक हिरन भागता हुआ करीब से गुजर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने नेजा संभालते हुए कहा, इसकी पिछली टांग जख्मी है, किसी ओछे तीर अंदाज ने इस पर वार किया है, आओ इसका तवाक्कुल करें। जुबैर और मोहम्मद ने बिन कासिम ने हिरन के पीछे घोड़े दरसर पर दौड़ा दिए। जख्मी हिरन ज्यादा दूर न जा सका और मोहम्मद बिन कासिम ने नेज़े की एक ही जंग के साथ नीचे गिर पड़ा। वो जुबैर ने घोड़े से उतरकर उसे जबा किया और पिछली रान से तीर निकालते हुए कहा, अगर हम इसे न देखते तो ये किसी झाड़ी में पूरी तरह जान दे देता। चंद सवार दरख्तों के आड़े नमूदार हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे सलमान को पहचानते हुए कहा, अरे ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं। सलमान ने करीब पहुंचकर अपने घोड़े की बाग खींच ली और कहा, ये शिकार हमारा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप ले सकते हैं, हमने उसे सिर्फ एक तकलीफ दा मौत से निजात दिलाई है। उसकी टांग जख्मी थी और हमारा ख्याल था कि झाड़ियां में छुप जाएगा। साला ने कहा, तुम गलत कहते हो, तुमने गिरते हुए हरन को जबा किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं ये सही है, हिरन गिर पड़ा था, लेकिन मेरे नेज़े की जरब से, और अगर तीर आपने चलाया था तो आप इसकी टांग देख सकते हैं। साला ने गजबनाक होकर तलवार निकाली, लेकिन सलमान ने सख्ती से कहा, तुम इन दोनों की जोहर देख चुके हो, तुम्हें अपनी तीर अंदाजी के मुतल्लिक गलत फहमी थी, आज वो भी रफा होगी। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम से मुखातब हुआ, मेरा ये दोस्त जिस कदर जोशीला है, इसी कदर कम अकल भी है, आपको जरूरत हो तो आप ये शिकार ले जा सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, अगर मुझे जरूरत होती तो मैं खुद शिकार लेकर लेता। ये कहकर इसने जुबैर की तरफ इशारा किया और दोनों ने बागें मोड़कर अपने घोड़े सर पर दौड़ा दिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।